जिथे 47 तो बाद सिखां नूं ज़राए पेशा कबीला लानिया जाता है, तुहाडी ज़बान तुहाडे तो खोण लई जिहड़ा है वो सूबा बनाउण तो इनकार किया जाता है। उत्थे पाणियां दी लुੱਟ दा सिलसिला 1950 च शुरू हो जाता है। टोटल पंजाब दे दरियावां दा जिहड़ा पानी सी, जिहड़ा उस वेले कैलकुलेट किया गया 16.5 मिलियन एकड़ फुट, उहदे चों 8.5 मिलियन एकड़ फुट पानी राजस्थान नूं दिता गया। 1966 जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट के थले हरियाणा और हिमाचल दो नवीं स्टेटां क्रिएट कीतियां जांदियां ने। 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी जिहड़ा वो हरियाणे नूं दे दिता जांदा है। 1960 दे विच जिथे 1 लाख ट्यूबवैल सी जिहड़े 1950 तो बाद ही बने, अज पंजाब दे विच 14 लाख ट्यूबवैल ने। 41 लाख हैक्टेयर जिहड़ी ज़मीन है वो उस ते खेतीबाड़ी हुंदी है और 41 लाख हैक्टेयर चों 30 लाख हैक्टेयर दे विच झोना बीजा जाता। जिहड़ा पानी अज तो 70 साल पहला 15 फुट दे उत्ते अवेलेबल सी, ग्राउंड वाटर वो सारा इस्तेमाल कर लिया और वो जिहड़ा 300 फुट ते चला गया। इस वेले सिर्फ 7% के करीब 7 है ਜਾਂ 27 है नहरां दे नाल सिंचाई हुंदी है, बाकी सारी ट्यूबवैल। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स पंजाब की धरती के हवाले गलबात करन जा रहे हैं कि माहिरां वालों पंजाब की धरती की जमीनी हकीकत संबंधी कहा जा रहा है कि पंजाब बहुत जल्दी एक रेगिस्तान बनन जा रहा है। पंजाब विच ग्राउंड वाटर जिहड़ा 300 फुट तो भी थले जा रहा है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना, देखण सुनने एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, एक जदों असीं फिजिकल जैनोसाइड की गल करते हैं वो तुहानूं नज़र आ रहा हुंदा है कि भाई कोई हुकूमत कोई सिस्टम किवें बंदे चुक रहा है, मार रहा है। एक स्लो जैनोसाइड की गल हुंदी है, हुकूमत दीयां नीतियां किवें उस किस्म का माहौल सिरज रहीआं हुंदियां ने कि तुहाडी अगली जनरेशन महरूम होए एजुकेशन तो, उन्हां दे अंदर ड्रग्स दूसरियां तीसरियां चीज़ां डेलीबरेटली जिहड़ियां ने उन्हां तक पहुँचाईआं जांदियां और उन्हां नूं क्रिमिनलाइज किया जाता है, क्रिमिनल पासे तोरिया जाता है। जिवें अक्सर अमरीका जां वैस्ट के हवाले नाल कहा जाता है कि किवें अफ्रीकन अमरीकनां नूं इस पासे ड्रग्स और उन्होंने जिहड़े पुअर नेबरहुड्स ने किवें उन्होंने रोल अदा किया है, जां नशियां च लाउण लई नेटिव अमेरिकन नाल किवें होया। पर एक जिहड़ी सब तो वड्डी लुੱਟ जदों असीं देखते हैं वो तुहाडे साधनां दी लुੱਟ हुंदी है, इकनॉमिकल रिसोर्सिस। पर इकनॉमिकल रिसोर्सिस दे विच जे असीं अमरीका दे हवाले नाल देखीए कि किवें नेटिव अमेरिकनस दे नाल संधियां करदे सी, जदों उत्थों कुछ निकल आंदा सी उहनूं संधि नूं तोड़ के उहनां नूं अग्गे तोड़ दिंदे सी। ते असीं पंजाब दी जिहड़ी अजोकी हालत जे देखीए 47 दे विच पंजाब विक्टम बनदा है दोनों पासियों ही। एक लीक खिंची जाती है, वाघा बॉर्डर, हुसैनी वाला बॉर्डर, 5 दरियावां की धरती 2.5 दरियावां च बदल जाती है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 च हुंदी है। सतलुज ब्यास रावी जिहड़े ने वो चढ़दे पंजाब दे दरिया मन्ने जाते हैं और झनां झेलम और इंडस लਹਿੰਦੇ पंजाब दे मन्ने जाते हैं। फिर क्योंकि इस गल का ध्यान रहे कि जिस धरती का नां जिस सोर्स नाल जुड़िया होए, हुण कैलीफोर्निया जदों तुसीं उन्हां दा इंसिग्निया देखोगे तो गोल्डन स्टेट, हुण बहुतियां नूं लगेगा कि भी पता नहीं ये गोल्डन स्टेट जिहड़ी है वो इसलिए कि भी बहुत वो खुशहाल ने, नहीं, क्योंकि कैलीफोर्निया ही सी जिथे सब तो पहला गोल्ड डिटैक्ट होया। गोल्ड निकलना पानी दे विच भी, सारा अमरीका दे लोग छड़ छड़ के जाके उत्थे सारा दिन रेता पानी दरिया चों छाण के गोल्ड कढ़दे हुंदे सी। इवें गोल्डन स्टेट बन गई कि भाई इत्थे तो सोना है। और इसे तरह हर स्टेट का जे तुसीं अमरीका च देखोगे जिहड़ा स्टेट की आइडेंटिटी है उन्हां दे साधन नाल जुड़ी हुई है। ते साडी होंद पंजाब की धरती ते कोई कोयले दीयां खाना नहीं ने, कोई सोना नहीं है, कोई चांदी नहीं है, कोई तेल भी नहीं है, लेकिन धरती का ना ही 5 आब पानी नूं कहंदे ने फारसी दे 5 दरियावां की धरती जरखेस। और पानी दे नाल ही धरती है। जिदन पंजाब जदों पानी नहीं है और
ਡੈਜ਼ਰਟ ਔਰ ਫਰਟਿਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਔਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਮਾਰੂਥਲ, ਡੈਜ਼ਰਟ, ਸਹਿਰਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ, ਜਿੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1950 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 1966 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਲੰਘਦਾ, ਨਾ ਬਿਆਸ ਲੰਘਦਾ, ਨਾ ਰਾਵੀ ਲੰਘਦਾ। ਫਿਰ 1966 ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੇਨਫਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਅਸਾਮ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ 100 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਵਕਤਨ, 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਜਾਂ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੀ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਪੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਫੁੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਪੱਟਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ 15 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਸ਼ਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਪੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ। ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਭਾਖੜਾ, ਫਿਰ ਥੀਂ ਡੈਮ ਔਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਰਾਵੀ ਔਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ BBC ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ 50ਵਿਆਂ 'ਚ ਕੈਰੋ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 4 ਟੋਟੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭੈੜ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਿਊਬਵੈਲ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1960 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀ 47 ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੇ। 14 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲ। ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਰਾਈਸ, ਪੈਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ 41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। 75% ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਡੱਫਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਤ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਪਿੰਗ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਖੇਤ ਭਰੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਔਰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਔਰ 75% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ। 300 ਫੁੱਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ, ਦੂਜਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਈਵਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਟਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਵਾਟਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਦੁਆਬਾ ਮਾਝਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 35.8 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 21.6 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬ ਹੈ ਔਰ 14.2 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੱਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 7% ਦੇ ਕਰੀਬ, 7 ਹੈ ਜਾਂ 27 ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲ। ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈਲ 14 ਲੱਖ ਨੇ, 75% ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ 300 ਫੀਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ 5 ਆਬ ਦਰਿਆਈ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ, 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਤਵਿਆਂ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਲੁੱਟੇ, ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਚ ਬਾਈ ਇੰਚ ਅਸੀਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।